ਮਜ਼ੰਗ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਡਕੈਤ ਜਰੈਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ, ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਪੱਥਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਡਾਨ ਮੀਆਂ ਸਾਕਬ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਸਾਕਬ ਤੋਂ ਸਾਕਬ ਲੰਗੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਲਾਗ ਵਿੱਚ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, भुलेखा टीवी दे नाल मैं आजम तौकीर। नाजरीन, लाहौर का इलाका मजंग कई हवालियां नाल बड़ी अहमियत दा हामल है। खास करके मैं तो उन्होंने लाहौर का दिल कहना वा इस वास्ते कि उहदे एक पासे हाई कोर्ट और माल रोड है, दूजे पासे उहदे गंगाराम अस्पताल है, अनारकली उहदे नाल है, फैरोजपुर उहदे नाल है, उहदे सेंटर दे विच मजंग आउंदा वे। मजंग अंदरून दे जिहड़े लाहौरीए ने उन्हां दा ही इलाका है जिहड़े रे नूं अड़े बोलदे ने। अच्छा, मजंगियां दा एक अपना ही मिजाज है वे। नंबर एक, मैं 10-12 साल चूँकि मजंग दे विच गुजारे ने, मैं उन्होंने जो ऑबजर्व किया है वह भी तुहाडे नाल अज शेयर करन लगा वां और अज दे डान की कहानी भी तुहाडे नाल शेयर करना। पहले तुहानूं उन्हां दा मिजाज दसना वा कि छोटी छोटी गल तों लड़ पैण वाले, बिल्कुल एवें छोटी जी गल होवे उहदे ते भी लड़ पैंदे। जिंदा दिल भी बड़े ने, अपनियां छोटियां छोटियां खुशियां दे उत्ते बड़ियां बड़ियां तकरीबात रख लैंदे ने। रातां सारियां वो जागदे ने, सवेरे उठ के उन्हां नाश्ता रेहड़ी तो ही करना हुंदा वे, चनिया नाल ते नान नाल। इस तो हट के वे कि उन्हां दा अपना कहना है कि एक मजंगी ते 100 फरंगी, यानी 100 फरंगी होवे ते एक मजंगिया काफ़ी। उन्हां दा मिजाज इंज दा कुरख्त मिजाज बुनियादी तौर ते लोग ने। अज दे जिहड़े डान दी मैं गल करना चाह रहा वां, उहदा नाम सी मियाँ साकब उर्फ साकब लंगड़ा। ये कौन सी, किन्ने भरा सन, किहड़े किहड़े ने जुर्म किए, इहदा अंजाम की होया, मैं तुहाडे नाल शेयर करन लगा वां। मजंग दे विच एक आशिक पहलवान रहिंदा सी, मियाँ आशिक पहलवान उहदा नाम सी। और पहलवानी दी वजह तो ही उहदा चूँकि मिजाज पहलवानां वाला सी और उहदे पहलवानां नाल, तगड़े लोगां नाल, बदमाशां नाल उहदा उठण बैण सी। और उहदे 3 पुत्तर सन, जिन्हां विच मियाँ शाहिद, मियाँ बब्बू ते मियाँ साकब शामिल सन। मियाँ साकब जिहड़ा हैगा वो प्यो दे कोल ज़्यादा बहिंदा सी। उहदे कोल जिहड़े दोस्त आउंदे सन, उन्हां दीयां गल्लां, बदमाशी दीयां गल्लां सुणदियां सुणदियां उहनूं भी बदमाशी दी लत लग गई। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤ ਲੱਗ ਗਈ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਰੈਮ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਉਹਦੇ ਮਾਮੂਲ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਰੈਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਮੀਆਂ ਸਾਕਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਲ ਰੋਡ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਜਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਅਸਰੋ ਰਸੂਖ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਛੁਡਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਕਬ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਔਰ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪੱਥਾਖੋਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਸਾਕਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 15 ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜ ਸਨ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਲਾਗਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ। शाहिद चौधरी चूँकि दुश्मनदार आदमी सी, उन्हें जेलों भी भोगियां, उहदा भरा भी दुश्मनदार सी और सारी फैमिली मुसीबती फैमिली सी। उत्थे इहदे नाल मुलाकात हुंदी है ते इन्हां दी आपस विच दोस्ती हो जाती है। दोवें ही थोड़े अरसे तो बाद जेलों बाहर आ जाते हैं। बाहर आके भी इन्हां दी दोस्ती जिहड़ी ओह होर वधना शुरू हो जाती है, आना जाना एक दूजे नाल शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये मियाँ साकब जिहड़ा किसी नाल भी ला के खांदा नहीं सी। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹਿਦ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਦੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲੇਟ 'ਚ ਰਲ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਾਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਵਕੂਆ ਕੁਝ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਕਿ ਸ਼ਾਹਿਦ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਡੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ 2 ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ। पेशी भुगत के ते ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਚੋਂ ਔਰ MU ਕਾਲਜ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਮੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਸਟ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 2 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖੈਰ ਬਚ ਗਏ। तो ਇਹਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹਮਲਾ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਮੀਆਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਇਤਮਾਦਾ ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸਾਕਬ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਜ਼ੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਨਾਬ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਕਬ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ 2 ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਹੇਲ ਔਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਸਤਰੀਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਘੇਰ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਲਾ ਦਿੰਦਾ।
ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨੱਸਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਨ ਤਾਣ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨੱਸਣ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਖੈਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪਿਛਾਂ ਹਟਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਅਗਲਾ ਹਰਬਾ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਗਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੰਧ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਛੋਟੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਾਤਿਮਾ ਜਨਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਹਾਸਟਲ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਹਾਸਟਲ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਸਾਕਬ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜਾਵੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੱਸ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਖੈਰ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਨਾ ਕੱਟੀਏ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਲੱਤ ਵੱਢੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਕਬ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੇ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਸਾਣ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਲੱਤ ਔਰ ਜੇਲੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਗੈਂਗ ਬਣਾਇਆ। ਗੈਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਥਾਖੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਸਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਕੀਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਨਾਮਵਰ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੱਥਾ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਇਨਕਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੱਥਾ ਵਸੂਲ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾਇਆ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ ਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਕਬਾਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੂਏ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਡਾ, ਬੁਕੀਏ ਦਾ ਅੱਡਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਖਬਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, 2 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਕਬ ਦਾ ਅੱਡਾ ਵੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਮੀਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਐਡਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਟੈਂਪਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਬਦ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਮੀਨ ਨਾਲ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਹਸਬੇ ਰਿਵਾਇਤ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਸੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਮਜ਼ੰਗ ਚੁੰਗੀ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਕਰਤਬਾ ਚੌਕ ਜਿੱਥੇ ਵੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਵੀ ਰਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੀ ਇੰਜਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਹਲਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਔਰ ਮੁਤਹਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਬਦਲਿਆ, ਮੁਲਤਾਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਰੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਔਰ ਬੱਤਾਖੋਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇੰਝ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਪੱਥਾ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ, ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ। ਔਰ ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਵੀ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੱਥਾ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੱਥਾ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੱਕੂ ਠੱਪੋ। ਖੈਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਇਹਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਲਾਹੌਰੀਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਮੁਲਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਗੀਆਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕਬ ਲੰਗੜਾ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਾਮਰਾਨ ਜ਼ਮਾਨ, ਉਹ ਤੇ ਨਾਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਨਾਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਰੋਕਦਾ ਵੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਕਬ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਕਾਮਰਾਨ ਜ਼ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਕਲੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗਲਮੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆ ਨਾ ਜਨਾਬ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਕਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੇ। ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰੋ ਵਿੱਚੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਰਾਨ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਲਕ ਖਾਲਦ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁਕਾ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਮੱਕੂ ਠੱਪ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸੀ, ਨੰਨਾ ਗਾਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਯਾਫਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰਾਏ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਵੇ ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਯਾਫਤਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਕਈਆਂ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਔਰ ਪੱਥਾਖੋਰੀ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੀਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।